الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا معائنہ کیا تو آپ نے دیکھا وہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پیٹ ایسے بڑے کمروں جتنے ہیں، اور ان میں بڑے بڑے سانپ اور اژدہے ہیں جو پیٹ کے باہر سے واضح نظر آ رہے ہیں۔ تو جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ہم اکلۃ الربا، فرمایا یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قرض جرى نفعا فهو ربا حرام، ترمذی کی روایت ہے۔ فرمایا آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے، اس قرضے پر جو نفع حاصل کیا یہ ربا ہے، سود ہے، حرام ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو ترغیب دی، میں جب کسی کو قرض دو وہ پھر آپ کو کوئی تحفہ پیش کرے یا کہیں جا رہا ہے آپ کو اپنی سواری پہ سوار کر لے تو اس کی سواری پہ سوار نہ ہو، یہ بھی سود میں داخل ہو جائے گا کہ آپ قرض تو اللہ کی رضا کے لیے دیا جاتا ہے، آخرت کی طلب کے لیے دیا جاتا ہے، آپ اس سے نفع حاصل کر رہے ہیں، فرمایا یہ بھی سود ہو جائے گا۔ پھر سود دو قسم کا ہے جس کو علماء کی اصطلاح میں ربا القرآن اور ربا الحدیث کہتے ہیں۔ ایک سود وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی حرمت بیان کی، وہ ہے کسی کو پیسے دینا، پیسے پر نفع لینا، کسی بھی شکل میں ہو۔ تجارت اس کے علاوہ معاملہ ہے، شرکت کی جائے، مضاربت کی جائے، وہ الگ معاملہ ہے۔ بینکوں میں پیسے رکھوا دیے، فکس کروا دیے، اس پہ نفع حاصل کیا، ویسے کسی کو پیسے دے دیے، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، اس کو ربا القرآن کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منع کیا ہے۔ ایک ربا الحدیث ہے، 6 چیزوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، میں سونے کی بے، سونے کی خرید و فروخت سونے کے ساتھ، چاندی کی چاندی کے ساتھ، نمک کی نمک کے ساتھ، گندم کی گندم کے ساتھ، جو کی جو کے ساتھ، کھجور کی کھجور کے ساتھ، ایک طرف سے کھجور ہے دوسری طرف سے کھجور ہے، اگر برابر ہے دونوں طرف سے وزن میں تو پھر فرمایا یہ جائز ہے۔ اگر کمی زیادتی ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سود ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فقہا نے اس کو آسان لفظوں میں یہ تعبیر کیا، ہر وہ چیز جو وزن کے ذریعے جس کی خرید و فروخت کی جاتی ہے یا ماپ کے بیچی جاتی ہے، جیسے ہمارے یہاں دودھ ہے یا آئل ہے لیٹر کے حساب سے، پیٹرول ہے لیٹر کے حساب سے بیچا جاتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کا آپس میں جب تبادلہ ہو اور جنس بھی ایک ہو تو کمی زیادتی جو ہے یہ حرام ہوتی ہے۔ جتنی یہاں سے چاندی گئی اتنی وہاں سے چاندی آئے، وزن میں برابر ہو، جتنا یہاں سے سونا گیا اتنا وہاں سے سونا آئے، برابر ہوگا تو جائز، کمی زیادتی ہوگی تو ناجائز ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برنی کھجور تھی، ایک قسم تھی اس کی، بڑی عمدہ کھجور ہے، حضور کی خدمت میں پیش کی۔ حضور نے فرمایا کہاں سے حاصل کی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہماری جو درختوں کی کھجور ہے وہ ہلکی قسم کی ہے، ردی قسم کی ہے، میں نے ایک آدمی کو اس کے 2 صاع بیچے ہیں، تقریباً 7.25 کلو بنتا ہے، 7.25 کلو دے کر 3.5 کلو میں نے عمدہ کھجور اس سے لی ہے۔ حضور نے فرمایا اوہ واہ عین الربا، اوہ یہ کیا کیا ہے، یہ تو عین سود ہے، بالکل حرام ہے، میں ایسا نہ کرو۔ جب کسی چیز کا تبادلہ کرنا مقصود ہو تو پھر ایسا کرو، جو ردی کھجور ہے اس کو مارکیٹ میں قیمت کے عوض بیچ دو، اس کے پیسے حاصل کرو، اس پیسوں کے بدلہ میں اب تم جا کے قیمتی کھجور جتنی مرضی آئے خرید لو۔ جب جنس کا جنس کے ساتھ تبادلہ ہوتا ہے اور ایک جنس ہو تو فرمایا یہ کمی زیادتی جو ہے یہ جائز نہیں ہے، یہ جو ہے سود ہو جائے گا۔ صحابہ نے ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا
खैबर में यहूदी आबाद थे, वहाँ की उम्दा खजूर थी, खजूर बड़ी उम्दा थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि हम जो है खुश्क खजूर उनको देके उनसे ताज़ा खजूर लेते हैं। हज़ूर ने फरमाया जब ये तुम ले लेते हो फिर कुछ दिन के बाद उसका वज़न कम हो जाता है, तो साहबा ने कहा जी बिल्कुल लाजमी बात है, ताज़ा खजूर कुछ दिन रखी जाएगी वज़न तो कम होगा। जैसे हमारे यहाँ चावल की मुंजी ली जाती है, अब एक एक मन आप तोल के रख दें, आप उसको 2-3 दिन धूप लगवाएं खूब, जब वज़न तोलेंगे तो उसका कम हो जाएगा। तो हज़ूर ने फरमाया ऐसा ना करो, ये सूद है। तुम ऐसा करो, मार्केट में अपनी खजूर बेचो, उसकी कीमत लेकर अब जाके तुम उससे नकद खजूर ख़रीदो। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने चांदी का काम करते थे कोटद्दू लइये इस साइड पे, वहाँ से पुरानी चांदी लोगों से लेकर और कीमत पे लेकर कुछ काट करते हैं सुनार, या मार्केट में आके बेचते थे। तो सुनार उनको कह देते थे कि भाई आप नई चांदी ले लें, नई चांदी लेनी है, उन्होंने कहा जी नई तो लेनी है। अब वो फिर अपने वज़न की काट करके और फिर जो नई चांदी है उस हिसाब से वो कम करके दे देते थे। मैंने दर्स में ये बात कही तो वो कहने लगे कि अब मैं तो ये कहा मेरी सारी ज़िंदगी का काम ऐसे रहा है, पुरानी चांदी दे के मैं नई चांदी ले लेता हूँ और वज़न कम होता है, फ़र्क होता है काफ़ी सारा। मैंने कहा भाई ये तो सूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। अच्छा, कहने लगे अब मैं क्या करूँ? मैंने कहा आप मार्केट में पुरानी चांदी बेचें, चाहे जिस कीमत पे भी बेचती है, उन पैसों से जितनी नई चांदी ख़रीदनी है ख़रीद लें। कहने लगे ये 2008 की बात है। तो कहने लगे कि मैंने जब ये सौदा किया तो मुझे एक सौदे में 350 रुपये इजाफ़ी बचत हुई, यानी पहले वो काट में मज़ीद मुझे नुकसान पहुंचा रहे थे। मैंने कहा इसको कहा है ख़ासियत दुनिया वल आखिरा। ये जो हम तिजारतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से हट के करते हैं, दुनिया का भी नुकसान है, आखिरत का भी नुकसान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीमात दी है, दुनिया का भी फ़ायदा है, आखिरत का भी फ़ायदा है। हम अपनी सहूलत पे अमल कर रहे हैं, हज़ूर की तालीमात पे अमल नहीं कर रहे। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफ़र पे गए, एक शख्स से कहा, उनको देखा, उन्होंने चांदी का कोई सोने का बर्तन था या कोई जग वगैरह था, हदीस में अल्फाज ऐसे हैं कि दोनों माना बन सकते हैं। तो उन्होंने वो फ़रोख्त किया, उसके बदले में सोना लिया। अब वज़न में फ़र्क आ गया, जग का वज़न जो है वो कुछ ज़्यादा था, देने वाले ने सोना कुछ कम दे दिया। उन्होंने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है, आप ऐसी बह ना करें। वो कहने लगे नहीं मेरे ख़्याल में तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो देखें ना वो जो जग बना हुआ होगा खालिस सोने का तो नहीं होगा ना, उसमें मिलावट भी होगी, और इधर मैंने खालिस सोना लिया है, वज़न में कमी आ गई तो फिर क्या फ़र्क है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे मैं तुम्हें हज़ूर की हदीस बयान कर रहा हूँ, तुम अपनी राय से बातें करते हो। कहने लगे मैं यहाँ नहीं बैठूँगा, मैं ऐसे इलाके में भी रहना गवारा नहीं करता जहाँ लोग ऐसा मामला करें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में आके ये मामला बताया। कहने लगे मैंने फ़लाँ को ऐसे ऐसे समझाया है, आगे वो अपनी राय से बातें करने लग गए हैं कि इसमें क्या हर्ज है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसी वक्त ख़त लिखा उस इलाके के लोगों को, फरमाया ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहतन इन चीज़ों से मना फरमाया है, आइंदा ऐसी हरकत कोई ना करे। तो भाई ये जो हमें तिजारत का जो दीन है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए सिखाया, हमारा दुनिया भी महफूज हो, दुनिया का भी फ़ायदा हो और आखिरत का भी फ़ायदा हो। आपका क्या ख़्याल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई कोई तिजारत का कोई उसूल ऐसा हो सकता है जिसमें हमें नुकसान हो? अल्लाह कह रहे हैं ना, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा मशक्क़त में पड़ जाना अल्लाह के नबी को बड़ा मुश्किल लगता है, बड़ा उन पे बोझ होता है कि मेरा उम्मती मशक्क़त में पड़ जाए। तो ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत का दीन बयान किया, हम अपनी सहूलत की वजह से दुनिया का भी नुकसान कर रहे हैं, आखिरत का भी नुकसान कर रहे हैं। अल्लाह करे हम ऐसे मुसलमान बन जाएं कि हर शोबे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करने वाले बन जाएं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र।
وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.